بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں اپنے طلباء اور ناظرین کے لیے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر پر کچھ تبصرہ اور کچھ تعارف کرانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے ناظرین اور طلباء کو یہ پتہ چلے کہ ہمیں یہ کتاب کیوں پڑھنی چاہیے۔ مولانا کی اس کتاب نے مولانا کو شہرت و عظمت کی بلندیوں پر کیوں پہنچایا، اور آخر اس کتاب میں کیا فکر پیش کی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی روشنی ڈالوں تاکہ مطالعہ کرنے والوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہمیں یہ کتاب کیوں مطالعہ کرنی چاہیے۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب 1943 سے 1947 کے درمیان لکھی تھی، اور اس وقت مولانا کی عمر صرف 30 سے 32-33 سال رہی ہوگی۔ مولانا کی یہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہے اور مولانا کے فکر کی غماس ہے۔ یہ کتاب دراصل مولانا نے عربی زبان میں لکھی تھی اور اس کا ترجمہ دنیا کی کئی زبانوں میں ہوا۔ اردو میں اس کا نام ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ یہ کتاب 7 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں مولانا نے بعثت محمدی سے پہلے پوری دنیا کے احوال کا ذکر کیا ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس پوری دنیا کا سیاسی، معاشی، اقتصادی، سماجی، اخلاقی اور مذہبی کیا صورتحال تھی، اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ باب دوم میں مولانا نے بعثت نبوی کے بعد دنیا کی کیا صورتحال ہوئی اس کے بارے میں روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ بعض عناوین باب دوم کے اندر اس طرح ہیں: پیغمبر اور سیاسی قائد کا فرق، انسانیت کی صحیح گرہ کشائی، جاہلیت اسلام کے مقابلے پر۔ ان سارے موضوعات پر مولانا نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ بعثت نبوی کے بعد اس دنیا کے اندر کیا چینجز ہوئے، کیا انقلاب ہوا، اخلاقی، سماجی، معاشی، اقتصادی اور اسی طرح تعلیمی، ہر طرح کا جو انقلاب اسلام کے آنے کے بعد فوراً شروع ہوا اور اس کے کیا اثرات انسانیت پر پڑے، مولانا نے اس پر بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ تیسرا باب مسلمانوں کے دور قیادت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے اندر مسلمانوں کی قائدانہ خصوصیات، صحابہ کرام کا امتیاز، دنیا اور دنیا کی زندگی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر اور طرز عمل، اور اسلامی اقتدار اور اسلامی حکومت اور اسلامی تمدن کے اثرات اور نتائج پوری انسانیت پر کیا برپا ہوئے، اس کے بارے میں مولانا نے روشنی ڈالی ہے۔ باب سوم کے اندر مسلمانوں کے دور قیادت پر روشنی ڈالنے کے بعد مولانا پھر باب چہارم میں مسلمانوں کے تنزل کے اسباب اور تنزل کے بعد دنیا کی کیا حالت ہوئی، اس پر مولانا نے بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ صدی در صدی مسلمانوں کی صورتحال اور ان کے تنزل کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے مولانا ترکوں تک پہنچتے ہیں، ترکی دولت عثمانیہ تک، ترکوں کی خصوصیات کے بارے میں لکھتے ہیں، ترکوں کا تنزل، ترکوں کا جمود اور پسماندگی، عالم اسلام کا عام ذہنی اور علمی انحطاط۔ باب چہارم تک مولانا نے بعثت نبوی سے پہلے کیا صورتحال تھی دنیا کی، بعثت نبوی کے بعد اسلام کا جب انقلاب آیا تو انسانیت پر کیا اس کے اثرات ہوئے، پھر جب مسلمانوں کا تنزل شروع ہوا تو اس کے کیا اسباب تھے، اور ہر صدی کا جائزہ لیتے ہوئے مولانا اس دور تک پہنچتے ہیں کہ مسلمانوں کے تنزل کے اسباب کیا کیا تھے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے تنزل کے بعد جو دنیا کی قیادت اٹھی وہ یورپ کی قیادت تھی۔ یورپ کی قیادت کے بارے میں، یورپین تہذیب کے بارے میں، یورپین افکار اور خیالات اور ان کے قوانین کے بارے میں مولانا سیر حاصل بحث کرتے ہوئے بہت سارے عناوین قائم کرتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں: مغربی تہذیب کا شجرہ نسب کیا ہے،
यूनानी तहज़ीब, रूमी तहज़ीब, इसी तरह ईसाइयत, ये सारे के सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं और उसके क्या असरात हुए, क्या उनके अंदर ख़राबियाँ थीं, उस पर मौलाना ज़िक्र करते हुए आते हैं। और लास्ट में एक बाब बांधते हैं, यूरोप का नारा ला मौजूद इल्लल बत्न वल मैदा, यानी यूरोप के नज़दीक सिर्फ शिकम परवरी है, सिर्फ तिजारत है, सिर्फ बिज़नेस है। उनके पास कोई विज़न नहीं है, उनके पास दुनिया के अंदर क़यादत करने के लिए कोई मिशन नहीं है कि इस क़यादत से क्या इंसानियत को फ़ायदा होना चाहिए। चुनांचे इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने अदल, इंसाफ, दुनिया के अंदर अमन व आशती, दुनिया के अंदर इल्म और तालीम और ये सारी सियासी, इक़्तिसादी और तालीमी सरगर्मियों को इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए इस्लाम ने इस्तेमाल किया, मगर ये विज़न वहाँ पर मफ़कूद है। चुनांचे यूरोप के अंदर सिर्फ बतन यानी शिकम परवरी के अलावा कुछ भी नहीं है। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, उनको सिर्फ पूरी दुनिया पर हुकूमत करने से मतलब है। उनके पास अखलाक़ी किरदार, उनके पास अखलाक़ी अक़दार का फ़ुक़दान है जो मुसलमानों के पास था। चुनांचे मुसलमानों की क़यादत जब आई तो इंसानियत पर उसके क्या क्या असरात हुए, इसको मौलाना ने बहुत ही वाज़ेह अंदाज़ में पहले पेश किया। उसके बाद में यूरोप की जब क़यादत आई तो उसके क्या असरात हुए और मौलाना ने बाब शशम में रोशनी डाली है। चुनांचे हास्य मजहबी का फ़ुक़दान, ज़ौक़ खुदा तलबी का आलमगीर फ़ुक़दान, दुनिया तलबी का बहरान, अखलाक़ी तग़य्युर व ज़वाल, पस्त हिम्मती और तनासानी, ये यूरोप की क़यादत और यूरोप की तहज़ीब के अनासिर तरकीबी हैं, जिसको मौलाना ने भरपूर तरीक़े से रोशनी डालते हुए उसकी तफ़सीलात रक़म की हैं। आपने देखा कि मौलाना ने गुज़श्ता अबवाब में बैसत नबवी से पहले दुनिया की क्या सूरत हाल थी, बैसत नबवी के बाद क्या सूरत हाल थी, बैसत नबवी के बाद जब इस्लाम आया दुनिया के अंदर तो दुनिया में क्या इनकलाब बरपा हुआ, उसके क्या असरात इंसानियत पर पड़े, इन सब को तफसील से बयान करने के बाद मौलाना ने फिर मुसलमानों के तनज़्ज़ुल के असबाब, सदी दर सदी जो तनज़्ज़ुल के असबाब थे उन सब का ज़िक्र किया। फिर उसके बाद में यूरोप की जब क़यादत उभरी तो यूरोप की क़यादत के बारे में बताया कि उनकी अनासिर तरकीबी क्या थी, वो कहाँ से निकला है, उनके अंदर क्या क्या ख़राबियाँ हैं और क्या क्या बहरान उनके अंदर है, उन सब का ज़िक्र करते हुए फिर लास्ट में मौलाना बाब हफ्तुम में लिखते हैं कि आलम इस्लाम ज़िंदगी के मैदान में। इस बाब के अंदर मौलाना ने बहुत सारे अनावीन कायम किए हैं। चुनांचे उम्मीद की शुआ, दुनिया के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस जाहिलियत का पूरी दुनिया पर हुक्मरानी चल रही है, अगर इस जाहिलियत से इस दुनिया को निकालना है तो सिर्फ़ उम्मीद की शुआ इस्लाम और उसके अलम बरदार हैं। चुनांचे इस बाब में मौलाना कहते हैं कि मुसलमानों को फिर से दुनिया की ज़माम क़यादत संभालने के लिए सामने आना चाहिए और इस्लामी अक़दार और इस्लामी उसूल को दुनिया के सामने पेश करना चाहिए, ताकि ये दुनिया इस जाहिलियत से निकल करके फिर उसी दौर में आ जाए जब इस्लाम का इनक़लाब पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले रहा था। मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह कंक्लूज़न करते हुए, नतीजा निकालते हुए ये कहते हैं कि अगर इस दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम करना है, अगर इस दुनिया के अंदर अखलाक़ी अक़दार की हुक्मरानी करनी है, जाहिलियत से निकाल करके अदल व इंसाफ की तरफ लाना है, तो एक ही काम करना होगा कि मुसलमान दुनिया की ज़माम क़यादत को फिर से संभालें। और यही इस पूरी किताब की थीम है कि मुसलमानों को पूरी दुनिया की क़यादत फिर से संभालनी पड़ेगी, नहीं तो ये दुनिया ज़लालत व गुमराही के गार में गिरती चली जाएगी। और इस फ़िक्र को पूरी दुनिया ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। चुनांचे ये किताब दुनिया की कई ज़बानों के अंदर तर्जमा हो चुकी है और इस किताब ने अरब दुनिया में ख़ास तौर पर हलचल मचाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस किताब का मुताला करें। तारीख़ी हिसाब से ये किताब यूनिक किताब है, एक अलग तरह की तसनीफ़ है जो आपको फ़िक्र देती है, तारीख़ी हक़ाइक़ आपके सामने रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग इस किताब का मुताला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।